Hi dear devotees, this is Raghupati Nageshwar Rao, Purple Diamond Executive. సో ఈరోజు నేను వెబినార్కి మీ ముందుకు వచ్చాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఈరోజు నేను మీతో కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ దట్ ద నెంబర్ వన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో one person asked me after Purple Diamond, so what is your next step? So what is your strategy? So I told, so my strategy is go to the back to basics. So we never forget the basics. So today's my topic is back to basics. So back to basics mean B to B, and that mean Bahubali to Bahubali. So Bahubali movie is a very big hit. The Bahubali 1 collected 400 crores and Bahubali 2 collected 1600 crores. Then my logic is the basic to basics maintain again after growth, after your success, again you are going back to basics. That will give more strength to you and to your team. Because of that reason, after Purple, my strategy is back to basics. So with a more knowledge, with a more experience, with the experience, this all Purple experience, this all 2.5 years experience, with the going back to basics, so it will give more miracles in your business. So my suggestion is don't forget basics. The basics is our oxygen. Basics is our oxygen. So without the basics, the body can't move, and each and every body is part is not working properly. So my suggestion is basic. Don't forget the basics. So what is the basics actually? So I follow that the beginning days, each and every person become a star. So star means in a 1 week making a star. So the next second week, so start 250. This is one of the basic point in our business core activity. So my suggestion is don't forget these two good things. So నేను అందరికీ ఇచ్చే సజెషన్, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బేసిక్స్ని మర్చిపోకుండా మనం స్టార్ అవుతాం. స్టార్ 250 అంటారు చాలామంది. లక్పతి వస్తారు, స్టార్ 1000 కంప్లీట్ చేస్తారు, స్టార్ 1000 రూబీక్ వెళ్తారు. బట్ ఈ లెవెల్లో అండ్ at the stage of రూబీ or pearl, some people forget those basics. So please keep on moving with the basics. So always make the star 250. This is a powerful game, I believe. In my beginning days, I believe, so I want to finish my diamond shape, so very within a week. So that is the reason I plan 100 star 250s. So within 3 months, I finished 90 star 250s. So I'll conduct one beautiful RTP in that all 90 star 250s. So after 2 weeks, I finished my diamond ship. The same logics, the same plan I always run today also. So dear friends, don't go in a big things, don't go in a big events. So simply you follow the star 250 magic plan. And even third plan is retailing at least. So people are thinking about their repurchasing. So you please change that thought pattern. Why? Because if you are not change that monthly repurchasing, if you fear about that you are repurchasing, so definitely you are not in the system. If you have a system, so perfect system, you sell at least one bottle in a week. So at least 25 PV. If you are telling 10 people to about our products, definitely the one product definitely will go, one product sale confirm. So this is my another logic. You please follow that these 3 things. The first one is a star, second one is a star 250 within 2 weeks, and third thing is at least sell one product in a week. These are all possible things. So if you want to do something big, so if you want to do something big, you follow these 3 things very very importantly.
but so many people thinking about themselves. So I want a black diamond, I want a diamond. So what to do? So many people asking, come to me and they're asking, so how can I become a diamond, black diamond? So those people, I want to tell to those people, please follow the strategy, follow the system, and start 250 and at least one product sale weekly. This is my entire suggestion. సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో మీ టీంలో ఎంతమంది అయితే ఈ 3 పాయింట్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారో వారికి ఎలాంటి వితౌట్ ఎనీ స్కిల్, వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్, సో దే విల్ బికమ్ ఏ డైమండ్. సో మీ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉందని మీరు కనిపెట్టాలి అంటే ఎంతమంది ఈ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతున్నారు అనేది మీరు చెక్ చేసుకోండి. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ మీకు అర్థమవుతుంది మీ టీమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అనేది. So I will one more thing I will explain to you. So actually here to create the team, though when we are starting business with 100 PV or 200 PV, then after that to create a 4 and 5 people team, it is not a matter. So each and every person influence some people. It is mandatory, it is confirmed. Each and every person influences some people. That some people came to join with you, do Indus Viva business, but that is not a matter. This is called first level. The maximum people the second level lo quit avutu untaru. So what is that matter? Second level mean, so after first level create the team is the first level. So maintain the team, 4 or 5 people organize చేయటం, వాళ్ళని మీ ఆలోచనలకి అనుగుణంగా వారిని నడిచేలా చూసుకోవడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ స్టెప్. సో ఆర్గనైజింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయటం, అట్లీస్ట్ 4-5 పీపుల్ మీ గైడెన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం, మీ మెంటరింగ్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం, మీ లీడర్షిప్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం మీరు కనుక చేయలేకపోతే యువర్ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ సెకండ్ స్టెప్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ స్టెప్. సో మెనీ పీపుల్, మ్యాక్సిమం పీపుల్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీలో క్విట్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే ది సెకండ్ స్టెప్లో. So to create the 4-5 people team, it is very simple. But after those 4 and 5 people, so accept your leadership, accept your things, accept your system, so following you, that is a very, very much important thing. So then next is third level is there. సో ఎవరైతే ద సెకండ్ లెవెల్కి రీచ్ అయ్యి టీమ్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారో, టీమ్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారో, టీమ్ని లీడ్స్ చేస్తుంటారో వారిని మీరు మెంటరింగ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్డ్ లెవెల్ స్టెప్. సో వారెవరినైనా మీరు మెంటరింగ్ చేయగలిగి వారి గ్రోత్కి, వాళ్ళ టీమ్కి, ఎంటైర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ లేయర్ లీడర్కి ఒక పర్టికులర్ టీం ఉంటుంది. ఆ టీం ఉన్న లీడర్ని మీరు కనుక గైడ్ చేయగలిగితే, మెంటరింగ్ చేయగలిగితే, ఆ టీము సక్సెస్ వైపు మీరు తీసుకెళ్ళగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్డ్ లెవెల్. ఐ హోప్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఇండస్ వివాలో మీరు కనుక థర్డ్ లెవెల్కి రీచ్ అయితే, సో డెఫినెట్లీ ఐ ప్రామిస్ యూ ఆర్ ఎ డైమండ్. సో మ్యాక్సిమం పీపుల్ ఫెయిల్ అయ్యేది ది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లెవెల్లో. సో ఫస్ట్ లెవెల్లో మీరు చూడండి, మీ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మీరు చూడండి, సో 5 పీపుల్ స్టార్ట్ అవుతారు. దెన్ సెకండ్ లెవెల్కి మీరు రీచ్ అయ్యేటప్పటికి అండ్ ఈ 5 పీపుల్లో మ్యాక్సిమం 3 or 4 పీపుల్ క్విట్ అవుతూ ఉంటారు. అగైన్ మీకు కొత్త టీం యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీస్ ఆల్ ప్రాసెస్. సో ఐ సజెస్ట్ యూ, సో దీస్ 3 steps, if you reach these 3 steps, you will become a diamond, no doubt about. So the first level is, I told you, to create the team is not a matter. Second level is so to holding capacity and that our team ni nadapagalige capacity, total team accepting you, that is the second level. The third level, those kind of leaders, the second level leaders ni meer ganaka organize cheyagalite, mentoring cheyagalite, that is very important. You know, in Mahabharata, why Pandavas winning in Kurukshetra? So because of mentoring. Who is the mentor? Mr. Sri Krishna is a mentor. So Sri Krishna mentoring to Pandavas. That is the reason Pandavas winning in Kurukshetra. So this is everyone acceptable point, correct or not?
సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు explain your knowledge and if your leaders follows your thoughts, that is called third level. So that is called power of mentoring. సో అలా మీరు మెంటరింగ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ కనుక వస్తే సో మీ ఆర్గనైజేషన్ చాలా గొప్ప స్థితికి ఎదుగుతుంది. సో ఈ 3 పాయింట్లు దస్ ఫోర్త్ లెవెల్ లీడర్షిప్ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఛాలెంజింగ్ అండ్ లీడర్షిప్, సో మీ లీడర్షిప్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఎవ్రీడే అప్డేట్ అవుతూ మీకు నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ సో మీ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ డే బై డే మీరు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటూ మీ టీమ్కి నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్లీ, నాట్ ఓన్లీ వర్డ్స్, సో మెంటల్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్స్, సో వారిని మీరు దూరంగా ఉండి కూడా మీరు వాళ్ళని ప్రభావితం చేయగలిగితే, వాళ్ళని కదిలించగలిగితే, ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే. సో మోటివేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మోటివేషన్ మీన్ త్రూ వర్డ్స్ అండ్ త్రూ ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ ఇట్ విల్ కమ్. బట్ ఇన్స్పిరేషన్ వితౌట్ యువర్ ప్రజెన్స్, వితౌట్ యువర్ వర్డ్స్, సో మీరు ఎక్కడో ఉండి మీ టీమ్ని మీరు ఇన్స్పైర్ చేయగలిగినాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్పిరేషన్. సో ద ఫోర్త్ లెవెల్ ఇన్స్పిరేషన్ కనుక మీరు ఇవ్వగలిగితే, సో యూ షుడ్ బి బికమ్ ఏ బ్లాక్ డైమండ్ అంబాసిడర్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ఫాలో ద బేసిక్స్. Number 1 star, number 2 star 250, number 3 at least weekly 1 product sales. These 3 is very important. And the number 1 level 3 leadership I already told. So number 1 leadership, number 2 leadership, number 3 leadership. So these all basic need for our business. సో ఈ విషయాలన్నీ నేను ఫాలో అయ్యి సక్సెస్ తీసుకున్నాను. ఇప్పటి వరకు నేను ఆచరించిన విధానాలన్నీ కూడా వీటి ద్వారానే నేను సక్సెస్ అయ్యాను. సో ఎంటైర్ మై ఆర్గనైజేషన్ జస్ట్ 2.5 years ఓన్లీ. సో ఈ 2.5 yearsలో మోర్ దెన్ 40,000 పీపుల్ మేము ఆర్గనైజేషన్ని క్రియేట్ చేయగలిగాం. సో ఈ 40,000 పీపుల్లో మ్యాక్సిమం క్విట్టర్స్ని స్టాప్ చేయగలిగాం. సో డూ వన్ థింగ్, యూ ఆల్వేస్ మీరందరూ ఒక విషయాన్ని మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్? మీ ఆర్గనైజేషన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, ఎవ్రీ వీక్ ఎంతమంది ఈ బిజినెస్లోకి వస్తున్నారు, ఎంతమంది క్విట్టర్స్ అవుతున్నారు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. మీరు ఎంత ఫోకస్ చేస్తారో, మీ కొత్త టీంని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఎంత ఫోకస్ చేస్తారో, బట్ సేమ్ అంతకు మించి ఫోకస్ సో మీ టీంలో ఉన్న పీపుల్ క్విట్ అవ్వకుండా చూసుకోగలిగితే, సో మీ ఆర్గనైజేషన్ సమతుల్యం అవి మీ టోటల్ గ్రో అవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో వన్ మోర్ థింగ్, మనకి నాలెడ్జ్ అంటే ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ లిటిల్ బిట్. చాలామంది ప్రొడక్ట్లో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడారు, ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ బాడీకి ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది సో మనం నేర్చుకోలేరు, అందరూ నేర్చుకోలేరు. బట్ ఇది కూడా అంత మ్యాండేటరీ కాదు. మనం ఒక ఫీవర్ వస్తే లేదా ఒక ఏదైనా డిసీజ్ ఆర్ సమ్ ఫీవర్ ఆర్ హెడ్ఏక్ వస్తే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక క్యాప్సూల్ ఆర్ ఒక సిరప్ తీసుకుంటాం. బట్ ఆ సిరప్లో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడారు, అది ఎలా మిక్స్ చేశారు, దాని ఫార్ములా ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ద పీపుల్కి కూడా మీరు ఎలా చెప్తారంటే, మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి, ఆ ప్రోడక్ట్లో ఏమి ఇంగ్రీడియంట్ వాడారు, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో జస్ట్ షేర్ యువర్ బెనిఫిట్స్, షేర్ ప్రోడక్ట్ బెనిఫిట్స్. సో పలానా వాళ్ళకి ఈ ప్రోడక్ట్ వల్ల ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది, మినిమం బేసిక్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ అసాయ్ బెర్రీతో తయారు చేయబడింది. సో ఇంతవరకు మీకు చాలు. చాలామంది సైంటిస్టులు చేసినట్లుగా దాన్ని లోపలికి వెళ్ళి పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు. డోంట్ డూ దట్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ లిటరల్లీ ఒప్పుకోండి, నేనైతే బిగినింగ్ డేస్లో సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ సైన్స్ లాంగ్వేజ్. సో నేనైతే ఏం చేశానంటే, ఈ ప్రోడక్ట్ ద్వారా ఏ బెనిఫిట్స్ వస్తాయనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లిటరల్లీ వాళ్ళు కొంతమంది ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ అడుగుతూ ఉంటారు, ఈ ప్రోడక్ట్లో ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడారు అని అడుగుతుంటారు. మీకు తెలిసినవి అసాయ్ బెర్రీ 8 కలర్స్ ఫ్రూట్స్ మీరు చెప్పండి, 14 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ మీరు చెప్పండి, దట్స్ ఆల్. బట్ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళారంటే వాళ్ళకి లేని కన్ఫ్యూజన్ని మీరే క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. సో ఇలా కొన్ని సజెషన్స్ కనుక మీరు తీసుకుంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ వన్ మోర్ థింగ్, డోంట్ బీ సెల్ఫిష్. సో మీ టీమ్ మీరు ఎంత ప్రేమిస్తారో
ఆ టీం మీకు అంతకు మించిన ప్రేమ మీకు తిరిగిస్తుంది. సో కీప్ ఆన్ టచ్ విత్ యువర్ టీమ్. సో మీ వర్కింగ్ స్టైలు మీరు ఎప్పుడైనా, నా ఛాలెంజ్ ఒకటే, నా ఎంటైర్ యాజ్ ఎ పర్పుల్ డైమండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ, నా ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్లో సో నాకన్నా ఎవరైనా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే వాళ్ళని బీట్ చేయడానికి నేను కాంపిటేటర్గా ఫీల్ అవుతాను. సో మీరు కూడా మీ ఆర్గనైజేషన్లో సో ఎవరికైనా నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఇవ్వాలంటే హార్డ్ వర్క్లో అది మీరే అవ్వాలి. బట్ కొంతమంది లీడర్స్ దర్ యాక్టింగ్ సంథింగ్. సో వాళ్ళు టీమ్కి పనిచెప్తూ వాళ్ళు అదర్ వర్క్స్లో బిజీ అవుతూ ఉంటారు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. మీరు అనుకుంటారు మనల్ని గమనించట్లేదేమని. నో. సో పీపుల్ వాచింగ్ యూ ఆల్వేస్. సో తప్పకుండా మీరు ఆ విషయాల్ని గుర్తుపెట్టుకొని మీరు వాళ్ళ టీం కోసం, వాళ్ళ సక్సెస్ కోసం సో కృషి చేయండి. కంప్లీట్లీ ఫైనల్ ఐ విల్ థింక్. సో అందరూ అంతమందిని, ఎక్కువ మందిని టీంని చూసుకోవాలా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? సో మై టీమ్ ఈజ్, సమ్ పీపుల్ టోల్డ్ మై టీమ్ సైజ్ ఈజ్ 100 people. How can I manage this 100? Don't manage 100 people. Select 6 people. So beginning, so left 3 and right 3 people. You select those perfect your combination kind of people. You select that 6 people. So you work for them. So you work for under them. So they're bonding with you. They're agreed your leadership. సో ఎప్పుడైనా మీరు వారి కోసం ఎఫర్ట్ పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళు మీ లీడర్షిప్ని ఫాలో అవడానికి దేర్ ఆల్వేస్ అగ్రీ విత్ యూ. సో కాబట్టి నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి అంటే, సెలెక్ట్ 3 leaders left, 3 leaders right, and build their income, build their knowledge, build their skills. సో ఫోకస్ ఆన్ దీస్ 6 people. సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన స్ట్రాటజీస్ అన్నీ, సో లెవెల్ 3 లీడర్షిప్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫస్ట్ 1 స్టార్ 250 అండ్ సేల్ 1 product ఇన్ ఎ వీక్, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు అప్లై చేస్తే ఈ 6 people కింద ఆటోమేటిక్గా మీ టీం గ్రో అవుతుంది. వన్ మోర్ థింగ్, లాస్ట్ ఈజ్ ఫైనల్ వర్డ్, ప్లీజ్ మెయింటైన్ ద స్పీడ్. సో చాలామంది సామెతలు చెప్తుంటారు. ఇన్ తెలుగు ఒక సామెత ఉంది. సో ఏమంటారంటే, మెల్లగా అయినా సరే పరిగెత్తి పాలు తాగొద్దు, నిలబడి నీళ్ళు తాగని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ అ ఓల్డ్ స్టేట్మెంట్. సో న్యూ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్. వేగంగా ఆలోచించగలిగేవాడే ఈరోజు గెయిన్ అవ్వగలుగుతున్నాడు. సో మీరు చూడండి, ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ ఎంత స్పీడ్గా మారిపోతూ ఉందో. సో ఎవ్రీ ఇయర్ iPhone 2 or 3 మోడల్స్ని చేంజ్ చేస్తూనే ఉంది. అలాగే ఎవ్రీ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ వాళ్ళు అప్డేట్ అవుతూనే ఉన్నారు. సో మనం ఓల్డ్ వర్షన్ని ఫాలో అవుతే ఈ బిజినెస్లో మనం సక్సెస్ అవుదాం. ప్లీజ్ అప్డేట్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఎవ్రీ డే. So if you are not updating yourself, you are outdated. So this is my suggestion, and so you please follow these all matters. So thank you so much for giving this wonderful opportunity to share my experience and some tips. So once again we will meet next webinar. Thank you so much. Bye.